ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੀਂ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੀਂ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰਨ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਮੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ
बिघन विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु जे प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी इस प्रकार उपदेश कनेरा, देकार गुर अज्ञान कटेरा। होत भयो अरनुद्य काला, निकसे तिशन वहर कृपाला। परम सम्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जोगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दीयां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही ज्योति जोत समाउण की जो कथा है, अगलेरे प्रसंग के नाल सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस प्रकार उपदेश कनेरा, दे कर गुर अज्ञान कटेरा। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि इस तरह के नाल सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी ने कनेरा का भाव किया, चंगा चोखा उपदेश दे के घना उपदेश दिता कि भाई सुखो, जे प्यार करना है तो शरीरां नाल नहीं, प्यार करना तो गुरु की बाणी नाल करो, शब्द नाल करो। इस तरह का उपदेश दिता कि शरीरां दे नाल प्यार करने वाले वड्डे वड्डे महाबले इतों तक कि जेडे देवी देवते खवाउंदे ने, सतगुरु जी ने उदाहरण दे के समझाया कि उन्हां विचों कोई नहीं रहा, काल सब नूं खा गया। और काल ऐसा है कि इन्हें वड्डियां वड्डियां ताकतां नूं एक दिन चंद्रमा नूं भी खा जाना है, सूरज नूं भी खा जाना है, एक दिन हवा भी खत्म हो जानी है, पानी भी खत्म हो जाना है। सतगुरु जी कहते हैं ये जो भी कुछ दिस रहा है ना अखां दे नाल, ये सब कुछ चलाएमान है। गुरु साहिब जी ने इस तरह कनेरा घना उपदेश दे के अपने सिखां दे अंदर दी अज्ञानता नूं कट्टिया है, सिखां नूं हौसला दिता है। होत भयो अरनुद्य काला, निकसे तिशन वहर कृपाला। इस नौवीं की रात नूं सारी रात गुरु साहिब जी संगतां विच बैठे उपदेश देंदे रहे। इधरों कहते सूरज निकलने वाला, सूरज निकलने का समा हो गया। उदों सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी फिर धर्मशाला तो बाहर निकल के आए, 10वीं का दिन चढ़ गया है। जय जयकार हुए चुफेरे, पढ़े वेद धुन शब्द कनेरे, क्योंकि अमृत वेला होया, दिन का चढ़ा चढ़िया। 4 सवेरे जदों गुरु साहिब जी धर्मशाला तो बाहर निकल के आए, गुरु साहिब की जय जयकार होने लग पई। उच्ची धुन दे विच गुरु के सिख जिहड़े ने गुरबाणी के शब्द गाउण लगे, पढ़न लगे। कुसा मृदल जह रुचर बसोना, तहां जाए पौडे गुण भवना। जिथे भाई सुधारन जी ने गुरु साहिब का हुक्म लैके
ਆਸਣ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਣਤ ਸੁਲੱਖਣੀ ਔਰ ਇਸ ਭਾਂਤੇ ਮਮ ਸਿਤ ਝੂਰੇਂਗੇ ਪਛਾਤੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ, 7ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਦਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੂਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਛਤਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੇ ਨਯਾਨ ਜਨਕ ਕੇ ਤਾਈ, ਤਨਕ ਪ੍ਰਤੇਤ ਨਾ ਤਿਨ ਕੋ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਬ ਠਾਂਡੇ ਹੈਵ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਾਰੇ, ਹਾਥ ਬਾਂਧੇ ਅਸ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਬ ਕੇ ਪੁਣ ਨਿਜ ਤਾਤਣ ਤਾਈ, ਪਠੋ ਬੁਲਾਏ ਪਾਸ ਗੁਸਾਈ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਭੇਜੋ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਆਵੇਂਗੇ ਅਬ ਮਾਨੇ ਪੈਨਾ, ਛਿਮਾ ਛੇਤਰ ਤੁਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਣ ਐਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਭੇਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਨੇਕੇ ਬਾਤ ਮਿਲੇ ਇਸ ਕਾਲਾ, ਬਿਨੇ ਮਾਨੀਏ ਮੇਰੀ ਦਿਆਲਾ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖ ਦੇਣ ਬੇਦੇ ਕੁਲ ਮੋਰੰ, ਆਇਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਠਉ ਬਹੋਰੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਜਾਏ। ਕਹਿਓ ਜਾਏ ਕਿ ਤਿਨ ਦੋਏ ਆਗੇ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਗੁਰੂ ਸਮਾਵਣ ਲਾਗੇ। ਸੇਵਕ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਬਿਨ ਤੇ ਕੀਨ ਕਨੇਰੇ, ਮੁਝ ਤੁਮ ਪਾਸ ਪਠਾਇਓ ਫੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਰੰਚਕ ਔਰ ਬਿਲੰਬ ਨ ਕੋਈ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮਿਲੋ ਭਲੇ ਬਿਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਭਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲੋ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਪੁੰਨ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸਾ, ਮਾਤ ਬਾਤ ਸੁਣ ਭਏ ਉਦਾਸਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤਤ ਛਿਣ ਉੱਠੇ ਤਜੇ ਅਨਮਤਾ, ਕਹਿਓ ਸਮਾਏ ਨਾ ਸਾਚੇ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਮੱਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਲੀਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਮਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਗਮਣੇ ਮਿਲਣ ਭਏ ਚਿਤ ਐਸੇ, ਉਤ ਕੇ ਸੁਣੋ ਕੀਨ ਗੁਰ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਜੀ ਪਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਸੁਣੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਉਧਰ ਕੀਤੀ। ਅੰਬਰ ਪਾਏ ਬਦਨ ਪਰ ਤਬਹੇ, ਪੌੜ ਗਏ ਦੇਖੇ ਨਰ ਸਭੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਧਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਈ ਕੁੱਤੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੇ ਸਮਾਏ ਤਨ ਰਹੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਭਾ ਕਹਾਏ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਨਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਸਵਾਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦੋ ਬਦੀ ਭੁੱਬਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਕਰਹੇ ਲੋਕ ਬਿਲਾਪ ਕਲਾਪਾ, ਭਇਓ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਬਿਰਹੋ ਪ੍ਰਤਾਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਭ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਭਰ ਆਇਆ। ਨਰਨ ਵਿਖੇ ਪਾਰ ਰੁਦਨ ਕਨੇਰਾ, ਸੁਰਨ ਮਝਾਰ ਆਨੰਦ ਬਧੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਨਾਇਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਤ ਉਤਸਵ ਕੇ ਗੀਤਨ ਗਾਵੇਂ, ਬਾਦਤ ਤਾਲ ਮਿਲਾਏ ਬਜਾਵੇਂ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉੱਥੇ ਉਤਸਵ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣ ਪਲਟ ਸਰੂਪ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਚੜੇ ਬਿਬਾਣ ਉੱਪਰ ਤਤਕਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਦਰਅਸਲ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪਲਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਲਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬਬਾਣ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ,
ते सेना दोनों सुत चले आए, सुन तरोर हिरदै बसमाए। उस वेले गुरु साहब के दोवें पुत्र भी आ गए, बाबा श्री चंद, बाबा लक्ष्मीदास जी। पर इन्हों ने गुरु साहब के दर्शन नहीं किए, गुरु साहब जी शरीर पहलों छड्ड गए ने। इन्होंने आके जो रौला सुनिया कि लोग सारे बैराग कर रहे हैं, रो रहे हैं, एकदम इन्हों अंदरों बैराग भी आया और हैरान भी हो कि गुरु साहब जी सचमुच ही गुरु पिता जी चले गए ने। भीड़ अधिक जावन मग नाही, दुस्तर है वो पहुँचे प्रभ पाही। क्योंकि भीड़ बड़ी सी। बाबा श्री चंद ते बाबा लक्ष्मीदास जी गुरु साहब जी के कोल जाना बड़ा औखा हो गया, भीड़ जाती सी। बड़ी मुश्किल दे नाल लंघ के वो सतगुरु के कोल पहुँचते हैं। देख सुलखणे सतसों भाखे, पूरब क्यों ना आए असकांखी। उन्होंने वेखदे नाल माता सुलखणी जिहड़े ने पूबा मार के नाले रोंदे ने ते नाले अपने पुत्रां नूं कहंदे ने कि तुहाडी किस्मत विच दर्शन ही नहीं सन। तुहानूं पहलों गुरु साहब जी ने 2 वारी बुलाया, तीजी वारी हुण मैं भेजिया। गुरु साहब ने बेनती की, गुरु साहब ने मेरे कहण ते भेजिया, पर तुसीं पहलों आ क्यों ना गए, पहलों क्यों ना आए। रहे बुलाए पठे द्वै बारे, आए नहीं ना नेक विचारे। गुरु पिता ने 2 वारी तुहानूं बुलाया है कि पुत्रो तुसीं चंगी गल विचार नहीं की, चंगा नहीं किया कि 2 वारी बुलाउण ते भी नहीं आए। पीछे आए रहो पछताए, अब तो गए समाए गुसाई। हुण तीसरी वारी मेरे कहण ते भेजिया सी गुरु साहब जी ने, हुण बाद विच आई गए। हुण पछताई जाओ, क्योंकि हुण पछतावे तो बिना कुछ नहीं। क्योंकि हुण तो मेरे मालक जगत के मालक जगत गुरु गुरु नानक साहब जी वो तो समा गए ने। श्री चंद सुन लक्ष्मी दास, बिस्मे हैव पए दर्श निरास। बाबा श्री चंद जी, बाबा लक्ष्मीदास जी माता जी के बचन सुन के बड़े शर्मसार भी होए, हैरान भी होए, दुखी भी होए, निराश होए। गुरु साहब के दर्शन कर रहे हैं कि गुरु साहब जी आसन ते लम्बे पे ने, शरीर छड्ड गए ने। अपनों दोष जान पछताए, कव संतोख सिंह शरदा पाए। पर कहते बाबा श्री चंद ते लक्ष्मीदास उस वेले अपने दोष नूं कबूल गए कि दोष साडा ही है, असीं गुरु पिता ते शरदा ही नहीं रखी, उन्हां दे बचनां दा यकीन ही नहीं कीता। कवि संतोख जी कहते ने कव संतोख सिंह शरदा पाए। अध्याय नूं खत्म करदे होए कवि संतोख सिंह जी कहते हैं कि कवि दी मेरे सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी ते अथाह शरधा है। और अगला अध्याय शुरू करदे लिखते हैं, गुरु के सिखो सतगुरु जी की यह गाथा बड़ी शरधा दे नाल गो सुनो। श्री चंद तब लक्ष्मी दास, पिते आगे कीनी अरदास। कहते उदों बाबा श्री चंद जी बाबा लक्ष्मी दास जी गुरु साहब के चरणों में खलो के गुरु साहब के अगे अरदास की। हाथ बंद दोनों है ठंडे, हिरदे महे शरदा अत बाडे। दोवें हाथ जोड़ के चरणों वाले पासे खलो गए। हुण बाबा श्री चंद ते बाबा लक्ष्मी दास उन्हां दे अंदर गुरु साहब के प्रति अथाह शरधा भी बज गई कि सतगुरु गुरु पिता जी ठीक ही कहते सन। हे जगतेश सर्ब सुखदानी, हे सर्वज्ञ सर्ब गुण खानी। बाबा श्री चंद जी बेनती करते हैं, नाल बाबा लक्ष्मी दास जी खड़े ने कि हे जगत के ईश्वर, हे सारिਆਂ ਨੂੰ सुख देने वाले, हे सारे हे गुणा दे विच संपूर्ण गुणा दी खान सतगुरु गुरु पिता जी। सब विद पूर्ण हो समर्था,
ਰੌਰ ਕੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਅਕੱਥਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਪਰ ਨਰਨ ਸੇ ਤੁਮਕੋ ਮਾਨਤ, ਜਗ ਕਰਤਾ ਇਹ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਪਿਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਖੀਰੀ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਜਗਤ ਕਰਤਾ ਇਹ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਬੈ ਪ੍ਰਤੇਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਈ, ਤ੍ਰੈ ਲੋਕੇ ਪਤ ਸ਼ੰਕ ਨ ਰਾਈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੋਣੀ ਬੱਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਬਿਨਾ ਮਿਲੇ ਅਬ ਆਪ ਸਮਾਏ, ਹਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹਿਰਦੇ ਪਛਤਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਤਾਂ ਕਰੁੱਟ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਬੈ ਬਦੇ ਅਬ ਲਾਖ ਵਿਸਾਲਾ, ਦਰਸ ਆਪ ਕਾ ਕਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਲਾਖਾ ਬੜੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੋ ਤਾਤਾ, ਸਿਮਾ ਕਰੋ ਭੂਲੇ ਪਛਤਾਤਾ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਮਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਦੁਹਾਈ, ਬੋਲੇ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ ਜੇ ਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਸਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਓ, ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਓ, ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਓ। ਪੂਰਬ ਜਿਉ ਦਵੈ ਘਟਕਾ ਔਰੀ, ਹਮ ਸੋ ਬੋਲੋ ਮਿਲੋ ਬਹੋਰੀ। ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਅਸ ਅਰਦਾਸ ਕੀਣ ਜਬ ਦੋਏ, ਚੌਂ ਦਿਸ ਭੇਰ ਅਦਕ ਤਬ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਲੱਖਣੀ ਚਰਨ ਪਾਸੋ, ਲੋਚਨ ਤੇ ਗੇਰਤ ਬਹੁ ਆਂਸੂ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜਗਤ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੂਪਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਪਰ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿੰਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੇ ਸੁਖ ਕੰਦਾ। ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਬੇਨਤੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉੱਠੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਗ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਠਾਂਡੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਸਮੀਪਾ, ਸੁਣੀ ਬਿਨੈ ਬੇਦੇ ਕੁਲਦੀਪਾ। ਪੁੱਤਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ। ਤਾਤਣ ਸੋ ਬੋਲਣ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਤਬ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਨ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਰਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਮਲ ਵਿਸਾਲਾ, ਬਦਨ ਸੁਹਾਵਤ ਅਸ ਤਹਿ ਕਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਚਰਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਅਚੰਬ ਭਏ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਚਹੁੰ ਦਿਸ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਚਾਰੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਠਾਂਡੇ ਦਵੈ ਤਾਤਨ ਕੋ ਦੇਖਾ, ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਸਿੱਖਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਜਾਚਤ ਜੇ ਜੀਵਨ ਬਹੁ ਮੇਰਾ, ਸੋ ਪਾਵਤ ਅਬ ਹੁਤੇ ਨਾ ਦੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, 2 ਘੜੀਆਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੇ 2 ਯੁੱਗ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਪਾਵ ਤਬ ਹੁਤੇ ਨਾ ਦੇਰਾ। ਜੇ 2 ਯੁੱਗ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, 4 ਯੁੱਗ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦਵੈ ਘਟਵਕਾ ਜਾਚੇ ਤੁਮ ਜੋਈ, ਨਹਿ ਅਧੀਨ ਤੁਮਰੇ ਕਛ ਸੋਈ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਾਵੇ ਜੋ ਆਹੇ, ਸੋਈ ਹੋਤ ਮਿਟੈ ਕਬ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਪਈ ਹੁਕਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਬ ਜੋ ਹੈ ਤੁਮਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਕਰੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਮਾਰੇ ਪਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹੁਣ 2 ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਚਨ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ।
पूरब रहे बुलाए न आए, करी बात आपन मन भाए। सतगुरु कहते पहलों तो 2-3 वारी बुलाया सी, नहीं आए। अपने मन की भाउंदी गल की, मन की मर्जी की। चलो गुरु साहब जी कहते ने हुण भी 2 घड़ियां ने, मन दे विच कोई सवाल है, कोई गल करनी है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ मंगना चाहते हो मंग लो। ते सिन श्री चंद कर बंदे, बोलियो बचन सुनो सुख कंदे। उस वेले बाबा श्री चंद ने हाथ जोड़े ते बेनती की, हे सुखां दे दाते सतगुरु जी फिर मेरी गल सुनो, बेनती सुनो। तुम अंतरजामी सब जानो, बिना कहे ते भेव पछानो। बाबा श्री चंद जी कहते हैं गुरु पिता जी है तो तुसीं अंतरजामी, सारा कुछ तो जानते हो, पर हुण तुहाडा हुक्म नहीं मोड़ना। तुसीं क्या है कि कहो, पूछो तद पे करो उचारी। पिता वस्तु के सुध अधिकारी, क्योंकि पहलों बड़ा हुक्म मोड़ दिया, हुण हुक्म नहीं मोड़ना। तुसीं क्या तो फिर मैं दस दवां। सतगुरु जी असल विच गल यह है कि जिहड़े पिता की कोई भी वस्तु हुंदी है, उनका हकदार उनके पुत्र हुंदे ने। हम कोशुषा शूर प्याने, थाप्यो लहना अपन स्थाने। पर सतगुरु जी सानू तुसीं खाली छड्ड के चले सो, अपनी थां ते तुसीं भाई लहणा जिन्हों गुरु अंगद देव जी बना दिता, अपनी थां तो उन्होंने बिठा दिता। कला विसाले ते तज खाली, करी आप आस मंजस चाली। सतगुरु जी करामात दे विच धन गुरु अंगद देव जी उन्होंने बना दिता भाई लहणा जी तो, पर करामातां दे विच सानू खाली छड्ड दिता। ये तो अयोग गल की नाप जी ने, वो कला सानू नहीं दिती, शक्तियां सानू नहीं बख्शियां। दई अपर को सर्ब बड़ाई, तुमरे सुत क्या जग मह पाई। सतगुरु जी वो सारी वड्याई भाई लहणा जी नूं दे दिती, गुरु अंगद देव जी बना दिता। ते तुहाडे पुत्र की इस संसार दे विच कोई वड्याई पाउणगे कि नहीं, किते साडी मानता होवेगी कि नहीं। बचन सुने निज सुतन के, सिर नानक गत दाए। धन गुरु नानक साहिब जी ने जदों अपने पुत्रां दे बचन सुने, बेनती सुनी, सब के सुन तो सलोक एक, उचरियो बदन बनाए। सारियां दे सुनदे होए सारियां नूं सुना के धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने फिर उत्थे एक सलोक उचारण किया। और वो सलोक दर्थ आपां कल करांगे, कल विचारांगे, क्योंकि असल विच जिहड़ी पिता की गल वो कहते हैं कि पिता की वस्तु पुत्रां दी हुंदी है, ये गल भी ठीक है। जे पिता की वस्तु वो समझते हैं तो पिता की उत्थे जमीन सी वो पुत्रा कोल रही, पिता का धन पदार्थ से वो पुत्रा कोल रहा। धन गुरु अंगद देव जी को गुरु बना के गुरु साहब ने तो बाणी दी पोथियां दित्तियां सन, और नाले हुक्म कर दिता सी भाई हुण इत्थों चले जाओ, अपने घर जाओ, खडूर जाके वसाओ। हुण अगे सतगुरु जी जिवें अपने पुत्रां नूं समझाउंदे ने, मान वडे कुछ बख्शते हैं, वो प्रसंग आपां कल विचारांगे। होईयां भुल्लां दी खिमा। आओ 1-2 मिनट रसना दे नाल हाज़री लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु